आज आम सहित आमर अतिथि भाव अच्छा स्वास्थ्य सेविका शांतिश्री दास तांको में भेटिबा ए पवित्र दशहरा अवसर रे मां जगत जननी आवाहनी अवसर रे जड़े महिषी महिला जी की कोरोना भली महिषासुर को दमन करने दिगरे टीकाकरण दिगरे आउ कोरोना समय लोकों को सेवा जोगाइबा दिगरे निजको नियोजित करी ए पर्यंत सफल हो पारिचंती। आमे तांको भेटिबा और तांको सहित आलोचना करिबा ए पवित्र शारदीय पूजा अवसर रे। ताले चलंतु भेटिबा आम अतिथि को। मैडम आपण को कार्यक्रम को स्वागत करूछु। आज्ञा धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ सकाळ। शुभ सकाळ। एबे आपण को परिचय टिके हम श्रोता मन को जणाई दियंतु। मो एक्चुअली महिला स्वास्थ्यकर्मी शांतिश्री दास सालेपुर सीएससी अंडर रे पेंतळ सीएससी अंडर रे रही जड़े महिला स्वास्थ्य कर्मी भावे जहांकर दायित्व तो थिला निश्चित भावे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे किंतु कोरोना सेला परे अधिक बढ़ी जायछि। तो केमिति जो कोरोना महामारी गत 1.5 वर्ष धरिक चलुची ता मथरे केमिति निजको शामिल करिसंती कोरोना सहित लड़ाई करिबारे। आ सेते बेले सब बाहरु आसिले तांको सब मेडिसिन कौन खाइबे कोठी रहिबे सेते बेले तो कोरोना गोटे एमिति भूताणु आसीची कि सारा विश्व को पूरा आतंकित करी जी आसिला कि तांको आमे दूर दूर करिया मार मार करिवा किंतु सेटा केमिति रोका जाई परिबो निज भितरे बल प्रयोग करी से मानको हटेइबा को पड़िबो से सब आमे कहि परछु। से सब अनेक समस्या मध्य बहु लोक सम्मुखीन होइचंती कोरोना भली गोटे माने रोग हाँ माने छुई देले कि कौन से लोकर संस्पर्श रे आसिले माने हमको रोग हो जाउथिला तो आम भितर गोटे भय थिला अनेक लोक जो आम लॉकडाउन सटडाउन करके लोक भितर सामाजिक शारीरिक दूरता को दूरे रखा चेष्टा करते तो से समय स्वास्थ्य कर्मी हिसाब रे आपण केमिति सेमानक सहित माने सहयोग करूथले सेमानकु रोगरु रक्षा करिवा पई बा सेमानकु रोग केमिति न होबो न बेपिबे सेति पई मते केमिति कोन माने निजको शामिल करथले से आमे से आसला परे तांकु सब रेकॉर्ड मेंटेन करू कहार कोन लक्षण रहिछि तांकु सब मेडिसिन दिया जिवो द्वितीय तो तांकु ज्वर हला किला काश हला कहार किछि सिम्पटम देखिले आमे संगे संग तांको पाखे जाई पहुंचू। मो अनुभूति कहूची मो कलिग माने मो सांग माने मो पाखे जो माने रहंदी अन्य लोक माने भी बहुत एजुकेटेड से तांको छुईबेनी एमिति कि इवनिंग मु पूरा पेशेंट को कांधरे बोई कि हॉस्पिटल रे एम्बुलेंस रे बसै किंतु मते आज पर्यंत पॉजिटिव भी टिके भी छुईनी किंतु मते ठंडा हुए ये हुए मु संगे संगे टेस्ट करे मो पाखे कोनोसी ये नाही किंतु निजे सचेतन रहइबो सामाजिक दूरता बजाय रखिबो मुह को ढांकीबो मास्क पिंधिबो डर लागिनी जमा केबे भी डर लागिनी नहीं जेतबले आखि आगे देखुतेबे कौन रोग आक्रांत हो जाउची अधिक गुरुतर हो जाउची अनेक जीवन मते चली जाची ए सब देखिला एमती भी आखि आगे देखिचु लोक मरी जंती किंतु ताको ता परिवार माने 150 लोक थांती किंतु ताको मां जाउनी पुओ जाउनी मां मरी पड़ीची पुओ जाउनी बहु जाउनी नातुणी जाउनी एटा बहुत कष्ट लागे। बहुत कष्ट लगे जोटा कि आमे कहि भी पारुना जे तमे जाओ ताकू एगो तथापि भी आमे जाई कि तांको बुझाऊ जाओ मारो एटा करो सेटा करो ना ना हमको हेई जीवो कि बोल गोटे लोक गला पर सेटा फेरेनी किंतु आपण जाई कि टे करो ना ना हेई परिबोनी मैडम आपण चाहा भी कर से गोटे लोकंग मन भितरे भ्रांत धारणा रही जाई जे एटा हमको हेई जीवो नित्य। तो जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आज्ञा केबेठु आसलेनी 10-12 वर्ष हब गोटे सोशल वर्क करिबारे मोर प्रथम भूमिका उमरा शशिमणि डॉक्टर शशिमणि पंडा जी की मोर गुरु तांको एनजीओ रे काम कला परे मोर गोटे बहुत उत्साह बढ़ी जाइथिला। मते जणे मोर गोटे सांग नर्मदा मिश्र से मते बहुत सहयोग करथिले जहा फल रे कि मु आज एते बाट ही आसी परी। एमती समाज सेवा करने माने पिला दिन इच्छा थिला ना परवर्ती समय रे एमती कौन स्वेच्छासेवी संगठन सहित जड़ित होबारु आग्रह बढ़िला ना एटा मोर छोट बेले भी गोटे इच्छा थिला मो बापांगर भी बहुत इच्छा थिला जे मो झियो गोटे डॉक्टर हो आउ सेटा तो भगवान कर ये नथिला आउ एमती स्वास्थ्य सेवा जा भी हो टिके परिस्थिति बहुत भल लागुती बापांको ये साकार करछि। घर कोठी आज्ञा घर कोठी
ଘର ନେମାଳ। ନେମାଳ ଆଜ୍ଞା। ନେମାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତେନ୍ତଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସାଲେପୁରରେ ରହୁଛି। ସାଲେପୁରରେ ଶାଶୁଘରଟା ରହୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ସାଲେପୁରରେ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବା ସମାଜ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ନା ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ସମାଜ ସେବା ତ ମୋର ଗୋଟେ ଏକରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ବି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ବି କରିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଘରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗରେ ଯୋଉ ଡେଇଁବାଟା ପ୍ରଥା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ନିଜେ ମାଛ ଗଡିଆରେ ନିଜେ ମାଛ ଚାଷ କରିକିନା ମୁଁ ଯାହା ଇନକମ କରେ ଘରେ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ପନିପରିବା ଆପଣ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ଯାକେ କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇନି। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ LIC ଅଫିସର, A କ୍ଲାସ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଗର୍ବ କରିନି କି ଅହଙ୍କାର ବି ମନେ ରଖିନି। ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବି ଡାକିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ମତେ ଏମିତି ପାରିଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଯାଚନ୍ତି, ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ମୋର ଦରକାର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେବେ। ତ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆସିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ସେ ବି ଜଣେ ଟିଚର, ଫିର ବି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ବୋହୁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆମ ପାଇଁ କାମ ସମାଜରେ କରୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ନା ବୋହୂ ବା ଝିଅଟେ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଗୋଡଟିକୁ ଟାଣନ୍ତି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଟପି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସେ ମାନସିକତା ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲାଣି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ସମୟରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବାଧିକ କାହାର ସେବା ଆମ ଆଖିକୁ ଆସିଛି ସେ ହଉଛି ଏଇ ନାରୀର ସେବା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବା ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଏ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସେ ଥିଲେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମହିଳାମାନେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ସମୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ରହିଛି? ମାନେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କଣ, ତାକୁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭବ କଣ? ଖୁସିର ଅନୁଭବ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଧିରେ ସବୁ ଲୋକ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଗାଡିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ପଡି ମାନେ ଯେମିତି ଦଳ ଚକଡା ଦୌଡା ଦୌଡି ହେଇକି ହୁଅନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ସବୁ। ହଁ ଦୌଡି ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟୋଟାଲ ମେଡିକାଲ ଟିମ କରୋନା ମାନେ ଭୂତାଣୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବୋଧେ। ମାଡି ଆସୁଛି। ତ ସବୁ ଦେଖି ପୁରା କବାଟ ଫବାଟ ଝରକା ପଡେ। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହବ, ସେ ପଡିଗଲେ, ତା ଉପରେ ଚପଡି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ବୁଢୀର ଗୋଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆମ ଷ୍ଟାଫ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ଉଠୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରଖ ଗାଡି, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ରଖ, ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକ ପଡିଗଲେଣି। ଆରେ କରୋନା ହେଇଥିବ କି କଣ, 70 ବର୍ଷର ବୁଢୀ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁନି ଦିଦି, ଆପଣ ଗାଡିରେ ବସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗାଡିରେ ବସିବି ନା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କି ହେଲ୍ପ ଦେଇକି ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି, ଘରକୁ ନେଲି। ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି କହିଲି, କବାଟ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି କବାଟ ଖୋଲୁ ନଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିବୁନି, ବୁଢୀ ସେଠି ଦାଣ୍ଡରେ ମରିଯାଉ, ଏଇଭଳି ୱାର୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଦିଦି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଔଷଧ ଲଗେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି।
ନା ଆପଣ ତାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଧରିକି ତ ଆଣିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନା ପଶିଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ସାଇନ୍ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ନେଲେ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ କହିଲେ, ଆମ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଡିରେ ନବୁନି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି, ସାଲେପୁର ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ମାଉସୀ କି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦେଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ କି ଯେତେବେଳେ ସଦଗୁରୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରିମ୍ସ ରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ଯାକ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାଇଜ ଅକ୍ସିଜେନ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସେପଟୁ ଗଲେ। ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସେପଟେ ନେବି, ଏପଟେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ମୋ ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଏପଟେ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ। ଇନଚାର୍ଜ ମତେ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ପିପି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି କଣ ତାକୁ ଛାଡିଦବା କି? ମୁଁ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ନା ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ସାର୍ କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ସେପଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ଯିବା ହିଁ ଜଗତସିଂହପୁର ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ନା 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 ଆପଣ ଏପଟେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଗ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଗ 15 ପେସେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବୋଇକି 3 ମାହାଲାରେ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ମତେ ମାନେ କେହି ମୋ ପାଖରେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେ ବି ମତେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଆପଣ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ କିଛି ହବନି। ଏମିତି 3 ମହଲା କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ପୁଣି କାନ୍ଧରୁ ବୋହି ବୋହିକି ଆଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ବସେଇ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ। ତା ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଡେଥ ହେଇଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ଲୋକ ଏପଟେ, ଶ୍ୱଶୁର ସେପଟେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି, କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ମନକୁ ବୁଝେଇଲି, ନା କିଛି ବି ମୋର ହବନି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ। ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟକୁ, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଠିକ ସଚେତନ ହେବେ, କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ବା କରୋନାର ଯୋଉ ମହିଷାସୁରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଟୀକା। ଟୀକା ଆସିଯାଇଛି, ଟୀକା ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କରୋନା ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ କରୋନା ଯୋଉ ଟୀକାକରଣ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ କେମିତି ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହୁଛି 8 ଦିନ ତଳର କଥା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। 7ଟା ବେଳେ ୱାର୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ, ଆପଣ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର 9ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋର ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ମତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ 9ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗଲା ବେଳକୁ ସେପଟୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଲୋକ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ମାର୍ଗର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି, ମତେ ବାଟ ଛାଡିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ନା ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛେଚା ହେଲେ ଆପଣ ସାଇଜ ହେଇଯିବେ କହିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛି? ନା ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଷା କାହିଁ କହୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅଛି, ଭଉଣୀ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଭଳି ଭାଷା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ 5ଟା ଯାକେ ବସି ଆପଣ ଲାଇନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଦବୁ, ଆମେ ରହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କୋଅପରେଟ ନ କରିବେ, ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବୁ? ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଏମିତି କରିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଇନଚାର୍ଜକୁ ଧକ୍କା, ମତେ ଧକ୍କା, ଏଗୁଲା ପୋଲିସ ଥାଇକି ବି ସେଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଇନଚାର୍ଜ ପୁରା ସାଡୁ ସିଡିଏମ ଅଫିସରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଟୀକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଏମିତି ଧକ୍କମ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ବି ଆମେ ସାମ୍ନା କଲୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ତାପରେ ମଦ, ସରକାର ଯୋଉ ମଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ପାଉଣା ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ। ସମସ୍ତେ ମଦ ପିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିବି, ଠିକ କଥା ଯେ ଟୀକାକରଣ ଯୋଗୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ ହଉଛି ବା ଇଏ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଟୀକାକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ତ ୟା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ
ସଠିକ ଭାବେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଭଳି ଟିକା ନେବେ, ଟିକା ନେବା ଜରୁରୀ କି ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକା ନେଲେ ଜ୍ୱର ହଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶି ଯାଇଛି। କିଏ ସେଟା କେହି ସେ ଭୟ ପୂରେଇ ଦଉ ବା ସେମାନେ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ଟିକା ନେଲେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଆମେ ନବୁନୁ। ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ଟିକା। ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଟିକା ଥିବ ନଥିବ, କାହାକୁ ସମୟ ବି ବାହାର କରି କିଛି ଲୋକ ଅବହେଳା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଟିକାକରଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଟିକାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଜ୍ୱର ହବ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ବି ହବନି। କାହା ବଡିରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ କି? ଯଦି କରୋନା ଟିକା ନେଲା ପରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, କ୍ଷତିକାରକ କି? ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ କି? ଅଧିକା ଦିନ ଜ୍ୱର ନୁହଁ। ହଁ, ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଯୋଉମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତା ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଟିକା ନେଲା ପରେ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉନାହିଁ, ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି, ତାହା କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କରୋନା ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଟିକା ନେଲା ପରେ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆପଣ ଟିକେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କମିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ଆମେ କରୋନା ଟିକା ନେଲା ପରେ ହିଁ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଗରୁ ଥିବ, ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମାପି ନଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣ ଖାଇ ନଥିବେ, ନଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହଉଥିବ। ସେଟା କଣ କରୋନା ଟିକାର ସିମ୍ପଟମ? କିଛି ବି ସିମ୍ପଟମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୟ ନ କରି ଟିକା ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଟିକାକରଣ ଡୋଜ ପାନ 100 କୋଟି ପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଟିକାକରଣ, ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 9 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲେଣି, 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 95 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 100 କୋଟି, 100 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ। ତ ସେଇ 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗଭର ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯେ ଅନେକଙ୍କର ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଟିକା ନେବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ ହଉଛି, କୋଉଠି ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ତମେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରିନ, ତମକୁ ଅଫଲାଇନରେ ଦିଆଯିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ? ଗୋଟେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଟିକା ନେଇନି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ସେ କେମିତି ଆସି ଟିକା ନେବେ? ଆମର ଗାଁରେ ରହିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହଉଛି ଯେ ଆଶା ମାନେ କେତେ ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଳକା ରହି ପଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲା ହେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯିବ। ସବୁଆଡେ ଏଟା ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମୋବାଇଲ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢୀ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଆପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଲଟ ଟା କେତେବେଳେ ଛଡା ଯାଉଛି ଏଟା କଣ ଉପର ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ, କେତେବେଳେ ଛାଡିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଅଫଲାଇନରେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଅଫଲାଇନ ରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୋଅପରେଟ ଧର ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ତ ଅଫଲାଇନ ରେ ଆସିଲେ ହବନି, ଭିଡ ହବ। ଯଦି ଭିଡ ତ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅଫଲାଇନ ଆଶା କରି ଆସି ଭିଡ ବି ହବ। ତେଣୁ ଭିଡରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହବାଠେ କିଛି ନାହିଁ, ଭିଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କାପାସିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୋଅପରେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇ ନିଜ ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବା ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇପାରୁ, ଏଭଳି ନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ।
କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମର ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଟୀକା। ତାପରେ ତ ଯାହା ରହିଛି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା, ଛିଙ୍କ କାଶ ଛେପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ବାସ୍। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ, ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ। ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଧରାକୁ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ ମହିଷାସୁର ହେଉଛି କରୋନା। ତେଣୁ ସେଇ କରୋନାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ସାଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଟୀକା, ସେଇ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସେ ସବୁକୁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆମେ ମହିଷାସୁର ରୂପୀ କରୋନାକୁ ବିନାଶ କରିବା। ତ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ରୂପରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ? କଣ କହିବି, ଆପଣ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମତେ ଏସବୁଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ମାନସ ନାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ନମସ୍କାର ଟି ଜଣାଉଛି। ତ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ସେବା କଥା ତ କହିଲେ, ତା ବାଦ ଆଉ କି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ନାଚ ଜାଣିଛି, ଗୀତ ଜାଣିଛି, କବିତା ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସାହ ହଉଛି ମାନସ ଦାସ। ଆଉ ଅଛି ଆଉ କବିତା କିଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ? ଅଛି ପାଖରେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁ, ହେଲା ଚୀନ ସହଚର, କଳି କାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଅତି, ମନେ ଆଣେ ଭୀତ ସଭିଙ୍କର, ପରିଚିତ ଯୁକ୍ତ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ହେଲା ସଭିଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର, ନୁହେଁ ନିବାସ ଏକାନ୍ତ ଆବାସ, ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ କାନ୍ତି। ବାଃ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତାରେ ଆପଣ ସେଇ କରୋନାର କଥା କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିଲେ, ସମାଜସେବାର କଥା କହିଲେ, କରୋନା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ଆମେ କାମନା କରିବୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସମାଜସେବାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ବା ସମାଜସେବୀ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚିତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମାଜସେବାରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉ। ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିର ଆମର ଯେ ଅତିଥି ଥିଲେ ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ଦାସ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ରୂପେ କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା ନେବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ, ସେଥିରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଇବେ। ଟିକା ନେବା ବା ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହେବା ବିଶେଷ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଟିକାରେ ନେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛ କରି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା, ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଉ କରୋନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେବା।